Hello everyone, welcome to the today online class Organization of Data. In this concept we will to be discussing today classification of data, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, basically your economic past PUC subject classified two parts. The first one, Indian economic development. The second one, statistics for economics. Today we will be discussing about the third chapter, the beautiful concept classification of data. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Dear friends, data are classified four types. The first one, chronological classification, ಸಮಯಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ. Second one, geographical classification, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ. Third one, quantitative classification, ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವೆರಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಸಮಯಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, when data are classified on the basis of time, when data are classified on the basis of time such as years, months, weeks, days and hours, is known as chronological classification. Dear English medium students, when data are classified on the basis of time, such as years, months, weeks, days and hours, is known as, such type of classification is known as chronological classification of data. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಮಯಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Datas are classified on the basis of time. Time element is very important concept of the classification of chronological or chronological classification. ಸಮಯಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು, ವಾರ, ದಿನ, ಗಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಸಮಯಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ chronological classification. Dear friends, in our country we will be conducted census for every 1 decades. It means 10 years. Dear friends, we have completed 7th largest census in India in 2011. It recorded 121.058 crore population. Dear friends, you observe the table, years and population.
In year 1951, 35.7 crores of Indian population. In 1961, 43.8 million crores. In 1971, 54.6 million crores. In 1981, 68.4 million crores. In 1991, 81.8, 2001, 102.7, 2011, 121.058, and 2020, approximately expected population in India in reference of the previous year, 137. Dear friends, we are the first person in the world. We are the first person in the world recorded in the population, next only to China. India has occupied first place in the world, next only to China. Our decadal growth is 17.5. China's decadal growth is 19.7. We are the most largest populated country in the world, next only to China. Dear friends, you observe the data, it is always changes one year to another year. One place to another place is known as chronological classification. Kannada medium student, ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಯಾನುಸಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1951ರಲ್ಲಿ 135.7 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1961 43.8 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 1971 54.6 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 1981 68.4 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 1991 81.8 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 2001 102.7 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 2011 121.058 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 2020ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದಿನ ವರ್ಷದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2021ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 137 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ದಶಕ, 1 ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. In our country, in India, we have to collected census for every decade. It means 10 years. 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ or geographical classification, data are classified with reference to geographical location. Data are classified with reference to the geographical location is known as spatial or geographical location. For example, country, state, cities, districts,
and village. Dear friends, when data are classified on the basis of locational element, geographical location, we have to classified data on the basis of geographical location is known as spatial or geographical location. For example, country, state, district, cities and village. Dear friends, you just observe the geographical location of country and state. The total geographical location of our country 32,87,263 square kilometer. In Karnataka 1,91,293 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. 32,87,263 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ. 32,87,263 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 32,87,263 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 1,91,791 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಾನುಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಾನುಸಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣವಾ? yield of wheat for different countries. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 1,925 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ 127 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 893 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 225 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 439 kg ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 862 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಸಮಯದಿಂದ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1,925 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 893 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 862 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, you just observe the table in different country producing the quantity of wheat also different. It is known as geographical location. Dear friends, third one, quantitative classification. ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ವರ್ಗೀಕರಣ, quantitative classification. When data are classified on the basis of quantitative nature. When data are classified on the basis of quantitative nature is known as quantitative classification of data. For example, height, weight,
ಏಜ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎತ್ತರ, ತೂಕ, ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕ, ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದು SSLC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟ್ಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇನ್ SSLC ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. SSLCಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ 10 ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 0ದಿಂದ 10, 0 to 10 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 10 to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, 20 to 30 ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, 30 to 40 ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ಹೀಗೆ 10 ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 0 to 8 get 1 students to get the marks of hundreds in mathematics of 0 to 10 under the group of 0 to 10. ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 0ದಿಂದ 10ರ ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಬೋವ್ 60, 60 to 70 19 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 60ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬೋವ್ 90 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 100 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Dear student friends, when data are classified on the basis of qualitative nature or arbitrary manner is known as qualitative classification. When data are classified on the basis of quantitative nature or on the basis of arbitrary manner is known as qualitative classification of data.
ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ನಾವದಕ್ಕೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಸನ್. ವೆನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ or on the basis of arbitrary manner of data collection is known as qualitative classification of data. Dear friends, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. In English medium students, when data are classified on the basis of quality, when data are classified on the basis of quality or attributes manner, such as social status, geographical status, religious, okay, country, is it right, ಲಿಟ್ರಸಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನ್ಯಾಷನಲಿಟಿ, ಲಿಟ್ರಸಿ, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಜೆಂಡರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, take an example. Example third, population. Quality of the population, attributes, manner of the population, male and female. Indian population we have to classified on the basis of quality, male and female, boys and girls, men and women. Like this we have selected male and female for the classification of Indian population. Male again classified two types, married, unmarried. Female, married, unmarried. This is the qualitative classification of data. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ, ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ವಿವಾಹಿತ, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅವಿವಾಹಿತ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ವಿವಾಹಿತೆ, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅವಿವಾಹಿತೆ. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, it is a very important 4 marks concept, classification of data.
as per your blueprint as well as previous year question paper and my personal experience. It is a very important 4 marks concept. Explain the classification of data. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೀಠಿಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಬರೀಬೇಕು, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಸಮಯಾನುಸಾರ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಭೌಗೋಳಿಕ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ 4 ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು 4 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಶ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.